dünyanın en yakты kişileri. Bunlar kileşek kişileri. Тем более bizge konağa kelgen kişiler arasında уже реальный геройлар hem lokomotivlar var. Rahmet kelüğünüz üçün bugün bizni birge topladı. Onlar indi Moskovdan qayttılar, Megapolis'ten, Hipsterlar şehrinden. Bizni bugün birge jiran kişimiz. Ol internette indidir bir maqtauga, yoqlauga muhtaç değil. Her birinizin Google işleyme. İşli açıp kalarsınız. Yamaliyev Rüstem Faiz ile alkışlar karşı alır. Ol bizning meysenat, ol bizning tüzükçi, ol bizning shtab isimli bugungi kunda Tatar dünyasında en güçlü uyuşmanın yetakchisi. Ana bu yerda gapirsam, şunun üstüne ol prezident gazetasında işte vatanım Tataristan degan o'qiganingiz bormi? Bayım deyip mağduriyet siyaset turgan kişiler, birisi Albina, ikincisi Rezida. Ura! Rahmetler olsun sana, hürmetli Rezida. Kelib jetding Albina bilan birga. Mana bu hozir zamonning tiyinbisi, ham Tatariston yoshlari u yozma otalar Tatar Mavloydiyev! Subhanallah, Tatarmalar. Sen bütün hatta avulda yaşatıran adib şabilerini de kirittin Instagram'a, kirittin internet'e, kirittin alarmı smartphone işine. Sen onun işine plus Tatar dilin kirittin. Her en tip sıfatın seni. Mesela şunun için bir var yiyip verildi. Bayağı en hoş hisler. Ah, bu bir tram neyhan günleri de var. Bu jigitde bir gram snobizm yok. Bizim internet halkı ikinde bir ara uzun lideri bir akıllı kişidir. Şulay mı? Bu internette avul sunuşun, tiriz sunuşun, bakışa sunuşun kırdı. Selina kazandı fayda var. Ay. Selina bak sen de göreyim mi? Basınızda bulunsun kız. Ura! Facebook картина, он какой-то гламурный, красивый, визуальный, ведь инде мотор. Hem sen şunun bir yıldızı. Big zor rahmet sen. Alkışlayın, bravo! Çok güzel. Alkışlar karşı alırız, hürmetli Gülnara Yarulina. Ura! Yaratamız, şimdi Tatar kızı. Ay nene motor ikansın senin. Мен Москваға келдім 97-8 году. Онда уже ол ешма бар. Шул ешмаға біз просто кірдік, шул таби қонақ астына енді бөлім шылай етеміз енді да. Мына таби, к сожалению, хәл нече ел жоқ. Мына шул ішіні біз хәл Москвада давам етеміз. Біздің шул ішінің ике нық мақсаты бар енді. Біріншісі шул Табиевтің советі енді шул мына кадрлар, нелер енді үстіріп, бірсіне-бірсі бұлышып, бірсіне-бірсі таныштырып, бірсіне-бірсі таянып енді шулай Москвада іш аппарабыз. İkinci indi bizim səbəb minimumunu şuklayev istiqamətə bulunduğunda aşağı ziyetimiz var. Şunda onun var ya özünün bir metodikada. Şu metodikanı mini kullanam indi buna. До сих пор indi продолжаю şu. Bizden indi şu metodika mında, поскольку mında bir kişi yılgan, mında kişi уже kelgen kişi, o уже в любом случае millet kişisi, в любом случае o значит millet kişisi, o ruhlu kişi, o imanlı kişi, o mında равнодушный kişi yok, da? Действительно, блогерлардан такой большой курка, никмей, но бір қарасан все равно, когда все какие-то вопросы обсуждаются, у бик якши, неравнодушие тоже у якши инде. Значит, с такого принципа, значит, біздің методика заключается в том, біз инде bu Tatar tili kriz bulgaç indi, biz начали 100 мероприятия жылға o'tkaraga indi da 2-3 kunlar o'tkaramiz biz buna kişilerge внушениеда, yürekten, ondan, boştan biz pıtayımızı buna объяснить indi. Siz Tatarlar, tarih boyunca söyleyiniz indi, Tatar söyleyiniz konsertlarga jirtəbiz şulay. Biz pıtayımızı jarattırga indi, anlatırga indi, singdirga indi o Tatar tilinde buna, что kerakligini, no buna Tatarlar Moskvada azraq ikinchilar. Bizga, потому что ko'pchilik Tatar tilini bilmaydi. Biz endi o'ylaymiz shu Tatar bilmagan kishilarni
baribir olar balalarin tatarcha öğretsinler deyip, baribir olar millet janında kalsınlar deyip indi bile. Şuna bilen şurada biz iş alып барабыз. У bizning, значит, ölük bilen где-то 60-50 мероприятий жылга устраивали. Хәзер менә инде без менә шул татар кризисы булган җирдә без менә Мәскәүдә пытались на круглые столы язарга менә күп кеше монда Мәскәүдән килде. Шуларга рәхмәт инде. Без все это обсуждаем, значит, как-то подсознательно уйлыйбыз. У бит вакыт бик тиз үтә ул да. Менә һәр бер ел үтә дә китә дә. Менә безнең перепись населения башлана, да. Менә ул бит бик серьезный нәрсә ул перепись населения. Менә безнең ничек аңар әзерләнергә, менә хәзерге инде белән күршеләр белән, племянниклар белән, дуслар белән ул теманы кузгата башларга тиеш, мне кажется, менә хәзер менә. Потому что перепись населения күп анда вопрослар, менә православные татары, сибирские, теге мишари инде, шуңар инде без бик зур эш алып барсак инде, конечно, и особенно инде блогерларда мы как-то в своем преподношении итя ул бик зур без сез аны миннән тоже яхшырак аңлайсыз, ул тоже безнең татар милләт өчен шул перепискә бик зур файда булыр ия. Пауза. Безнең вопрос шундый, YouTube'да да каналыбыз бар бит инде. Аны берәр толып бар, вообще татар кешесенә стоит там туда. YouTube дигән ул бит ул әзрәк теге безгә тоже белән без хәзрәт белән многие әйтәләр теге яхшы эшне мактанырга ярамай. Сен яхшы эш белән ул кул белән эшләсәң, шул кул белергә тиеш түгел, да? Но поскольку без бит несем идеологию, мы как-то считаем себя ответственными за татарское национальное движение Москвы, одними из, да, поэтому без YouTube канал, без какой-то показываем свою работу, свои мероприятия. Он еще куряда, у нас без гапараб, значит, мы большой резонанс тоже мы, наверное, не думали, да, мы Валерий Порохов без гапильды, значит, бірнеше кеш үткәрдік. Біз аны белән үткәрдік, үткән түгел онлайн вопрос-ответы, да. Менә, по-моему, сколько, менә, не соврать, 170-180 тысяч, да, просмотров инде вот сразу на YouTube канал. Как вот Валерия Порохова, одно дело сезон сәхнәдә кайдадыр, а монда ул штабта безнең белән аралашу нидер инде белән берничә кеш. Ул какой-то YouTube канал, я считаю, ул какой-то бу бит инде изнутри, менә мин киләм сезгә сөйләйм, менә бездә мондай кич булды, менә монда мондай кешеләр булды. А как менә сөйләргә, какой был микроклимат, ничек без, какая была обстановка, аны бит передать сүз белән, теге статья белән авыр, например, да, меня уйлаганча. А сез карайсыз кино, нинди күзләр, нинди җылмайлар, нинди үзенең кеше тота, нинди кеше тота. И сез ныграк аңлайсыз через YouTube канал, менә минем шашлай. Бу оешмалар бергәләп җыелып нәрсәдер эшли алар. Шундый максатка нигезләнгән, мәсәлән, безнең Пишән базары фестивале уза. Пишән базарында булганыгыз бармы? Җәдид фест, мәсәлән, шул мин татарча яшәү, шулай берләшмәләрнең килүе, берләшмәләрнең бу хәрәкәттә катнашуы безгә үзебезне менә шәһәр мәдәниятлы милләт буларак күрсәтү бик мөһим дип уйлыйм. Олныкы бар инде ул, Аллага шөкер, мәдәниятыбыз, аны хәтта үстерергә дә кирәкмәс. Ул үзеннән үзе бара, аны ул теге шүкүләне түгел инде, ну, шундый бер кичле үлән булып һәр вакыт үсер. Ә менә шәһәр мәдәнияте ул безнең кызганычка каршы әле ныклы түгел. Һәм менә мәсәлән, нидер интернетта активлар, хәтта яңа смилар, нәсез хәтта блогерларына түгел, сез яңа СМИ чынлап дигәндә. Һәм менә бу күренеш тә, интернет күренеше ул күбрәк инде шәһәр урбан культураның бер күренеше булып тора. Һәм сез шундый, әлбәттә, татар мәдәниятының яңа дулкыны булып торасыз. Һәм күбрәк белмим, соралыммы, тәкъдимендә күбрәк шәһәр темаларында күрсәтегез, чөнки менә шәһәрдә яшәүче татар, мәсәлән, авылны күрмәгән татар, мин авылны күрмәгән кеше үз вакытында, миңа кызганыч менә авыл темалары бәлки кызык та түгел. Һәм күпчелек татар инде хәзер, сез беләсезме, 67, ну хәзер 70%-ка якын татар ул шәһәрдә яши. Һәм ул сан үсәчәк кенә. Һәм нишен мәдәният шәһәр мәдәниятын үстерергә кирәк. Чөнки менә biz şəhər mədəniyyətlik millət bulduk, һәм булырбыз да. Һәм күп biz şəhərdə yaşayacağıq. Avul Çeşməbaşı, avul anda bilmem, гаиләнең бер нигезе,
Әмма киләчәгебез кызганыч түгелме ул шәһәрдә. Һәм инде монда җанисәп турында сүз әйтелде. Бу бигрәк тә авыр сорау. Кичә генә мин Facebook'та яздым пост. Безнең Бараба һәм Чат татарлары мәсәлән, алар үзләрен аерым халык итеп яздырмакчы. Һәм ни өчен дигәндә, алар үзен мәсәлән коренной халык санарга телгә. Һәм бу аларга берничә хокук бирергә мөмкин анда. Аларга ниндидер алар да дәүләт тарафыннан бирелергә мөмкин. Аларның аерым бер законнар яклый. Ни өчен шулай килеп чыкты, ни өчен бу Себер татарларының төркемнәре үз-үзен аерым халык, аерым милләт итеп язырга тели. Чөнки татарлар, Казан татарлары ниндидер хокук яклавын аларга бирмиләр. Алар монда Казанда яки башка татар төркемнәрендә ул яклауны тапмыйлар. Татар этнос группалары, алар бу юл буенча барырга мөмкин. Җанисәп дигәндә инде, әлбәттә, безнең куркыныч сорау ул Башкортстанда татарларның башкорт булып язылуы, кызганыч андый күренеш ул бар. Һәм миңа калса анда үзебезнең игътибарны бигрәк тәҗәриб итәргә кирәк. Монда кайсы бирләрегез мин белән Башкортстан яклары белән бәйле кешеләргә да аңлатырга кирәк. Чөнки аларның тарихчылары, мәсәлән, бик яхшы аңлата сез башкорт икәнлеген. Алар андагы татарларга аңлата сез башкорт. Һәм бөтен теге избатлау чылбырын күрсәтә. Әмма инде теге тарих ягыннан карасак, безнең чынлап дигәндә чыганакларыбыз төплерәк, безнең галим фикерләре ул яктан төплерәк, әмма без аны күрсәтә белмибез. Шуңа күрә менә аны күрсәтә белү, кешегә теге зур галим хезмәтләрен гади рәвештә аңлата белү, бу минем үземнең максатым. Һәм сезнең дә максатыгыз була алыр иде. Миннән бәлки нәрсәләрне сорап, үзегезнең постларда язып кешегә аңлатсагыз, бик яхшы булыр. А я занимаюсь тем, что я вырабатываю определенную идеологию татарскую. Я занимаюсь этим. И я ее не просто вырабатываю, я пытаюсь ее двигать вперед. И хочу сказать, что мы очень сильно отстаем. Вот недавно в Фейсбуке был спор один небольшой, и кто-то сказал, ну обычная татар фраза, среди татарских националистов нет скинхедов. Так, с гордостью. Понимаете? Я считаю, что гордиться нечем. Потому что среди татар нет не только скинхедов. У нас нет татарских социал-демократов. У нас нет татарских коммунистов. У нас нет татарских либертарианцев. У нас нет татарской партии Зеленых. У нас вообще политическая жизнь татарская, она стоит на месте. Понимаете? И здесь я о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что пустой национализм, он ни к чему не приведет. Вот у скинхедов, у них помимо национализма еще какая-то идеология есть, понимаете? Они, по крайней мере, себя ощущают высшим сортом. Мы татары, наш национализм. Ну давайте, мы за равноправие. Мы даже не можем объяснить, почему мы хотим быть татарами. То есть высшим сортом мы себя не считаем, а тогда какая разница, быть русским или татарином? Да, башкорта, кстати, да, у них немножко по-другому. И поэтому возникает вопрос. Я не призываю быть скинхедами. Я хочу вам сказать, татары, мы должны с вами задуматься, а для чего вообще мы существуем? И нужны ли мы вообще? Может быть, мы действительно не нужны? Может, Аллах Тааля это пошутил, когда нас создал? Понимаете? Раз мы не понимаем, для чего мы нужны, знаете, вот русский скинхед, он четко понимает, он какую-то миссию несет в мир. Немец себя считал тоже высшей расой. А вы кто такие? А вы за равноправие. Да нет, мы не должны. Во-первых, никакого равноправия не должно быть. Я против равноправия. Его невозможно. В природе нет равноправия. Конечно. Мы просто себя успокаиваем. А почему? А потому что у нас есть одна проблема. Вот, если честно сказать, нам, татарам, пора мы себя должны осознать.
У нас с вами есть такая чмошная психология. Чмари. Вот алкоголика нельзя вылечить, если он себя не осознает алкоголиком. Если мы хотим вот это преодолеть, давайте мы это осознаем и подумаем, начнем искать пути выхода. Вопрос в том, вот давайте честно признаемся, мы с вами кряшно считаем братьями? Или мы ставим условия, вернись в ислам сначала? Считаем братьями. Тогда в душу лезть не надо. Школа мишарям дают замечания, что они на мишарском диалекте говорят, а они никогда не научатся гласные говорить. Поэтому мишарин имеет право говорить по-мишарски. Мало того, я считаю, что и на радио должны быть диджеи, которые на мишарском диалекте говорят. И на телевидении такие должны быть журналисты, которые говорят на мишарском. Для нас это не принципиально, не надо с русских копировать. Вы посмотрите, да, понимаете, вот вы посмотрите на немцев. Вот есть Германия. В этой Германии в каждой земле говорят на своем диалекте. У них есть высокий немецкий язык, литературный, но при этом, а у нас ведь даже начинают стесняться особенностей разговора деревенского. В каждой деревне, вот у нас в Мамадышском районе говорят вместо бит-бэк, бегай-бэк. Бегай-бэк. Или, допустим, то есть я считаю, что это нужно не просто стесняться, это нужно вводить в литературный язык, не бояться. Ничего страшного в этом нету. Не нужно копировать, говорю, вот путь русского народа. Потому что к чему привело то, что у нас борьба с мишарским диалектом? Привело к тому, что мишары начали стесняться диалекта, и в городах мишари начинают говорить по-русски, с казахскими татарами. Чтобы только над ними не смеялись. Нам пытаются навязать кочевой, вот что быть какие-то там кочевники, Золотая Орда. Да, Золотая Орда, но мы не кочевники. Мы, как татары, сформировались в городах. И наши татарские деревни, они сформированы как в городах, как часть городской культуры. Кочевники пусть вот башкиры бегают там по степям с казахами. Понимаете? Мы в городах, мы свою национальную идентичность должны искать в ремеслах. А чем татарин от башкира отличается? Вот башкир в городе поселился, он стал татарином. Потому что татарин — это оседлый тюрок. Понимаете? И мы себя должны осознать все-таки, как в первую очередь, как оседлая городская культура. Даже если... А деревня для нас — это часть нашей городской культуры. И пока мы это не осознаем, мы так и будем. Вот вы посмотрите, вот вы знаете, проходят в Средней Азии игры кочевых народов. Мы там чужие. Вы поймите, вы туда приедете, там какое зверство вот это, бегают они, барана тухлого бегают, бросают туда-сюда. Ну, нам это интересно с вами. Ну, давайте признаемся, нам это не интересно. Почему? Да потому что, мы народ сформировавшейся оседлой культуры. И когда кочевник, почему мы свои племена не помним? Башкир возьмите, Кыпса, Усерга, какие там еще племена? Они до сих пор свои племена знают. А почему мы племена не знаем? Свои. Дело не в капитализме. Дело в том, что мы когда стелились в городах, когда мы в деревнях развивали ислам, у нас вот мусульманская махаля, она вытесняет родовые отношения. Понимаете? Мы на другом уровне развития. Мы не родоплеменных отношениях находимся, как они. Поэтому, конечно, кочевое в нас есть. Но это у нас не главное. Вот это самое главное понять надо. Мишары и казанские татары. Сразу говорю, по крови мы разные, по культуре мы разные. Нас объединяет общее Золотая Орда. И самое главное, нужно понимать. Нас объединил Петр I. Большое спасибо Петру I. До Петра I, надо понимать, что мишары брали Казань. Да? Надо понимать, что они раньше начали служить русскому царю. И... Вот, наверное. Они вовремя сориентировались, кому служить надо. И нужно просто понимать, что кто такие были мишари до Петра I? Это был народ-победитель вместе с русским народом, которые что делали? Победили казахов. Кто такой казахский татарин был? Это был народ проигравший, зачморенный. Да? И у нас был статус покоренного народа, а у мишарей был статус народа-победителя. Наравне с русскими они победу делили. Что сделал Петр I? Он уравнял побежденных и победителей. Он у мишарей отобрал все привилегии, и с этого момента мы стали одним народом. Поэтому Петр I это отец татарской нации. Чөнки без
Зряк узконаправлен бедик съм безденки розови очки, без шубири, без рахат, без тарих бредик Казахстан и без политики бредик Казахстан. Lekin turli chorralarga yerga tirishamiz. Davlat chaqirsa-da, endi bitta krutda. Bunday chorralarga jashlar bilan aralashamiz, kultura bilan, diyuvchilar bilan bitik aralashamiz. Biz oshiq. Bizning tub maqsadimiz biz blogerlardagi yig'ilishlar tirishamiz. Bir-birimizni butun yerga chaqiramiz. Bizni hurmat etsinlar, bizning borlig'ini bilsinlar aymi. Chunki, как говорится, один поле не воин, а biz bo'lganda уже bizning turkum bor, biz mana blogerlar deb jurnalistlarda yozaymi, davlatda уже bizni sonli boshlayotganimiz deymi, balki o'zimizda shuni anglab, o'zimizning qadrini bildirmiz. Chunki biz arabik мы пока самовыражаемся, мы хотим повышать питание, мы хотим доказать, что мы есть, что нас надо, так скажем, уважать, что у нас есть своя аудитория, свои... 5000 лайков. Devam edelim. Bizning yaratuvchilar bizni tanlay turgan. Mana shu nish men buni aytdim, chunki mana siz сөйлей boshladingiz, ayman. Ayrat сөйлей boshladi. Уже o'ylanib ketasiz, shinaqda. Masalan, men o'zim o'zimda shaharda tug'ilgan bolayman. Shahar kulturasi. Lekin men negadir o'zini aytib turaman, shinaqda propaganda shu mana avul turmushi, habib shinaqda biz mana o'ylanib ketsang, biz shahar kishisiligimizni, shahar turmushlariga tegishlaymi? Alloh yetsin. Shinaqda biz mana sizning söylegandan o'ylanib ketsang, nishar qomon men avul deb söylemayman, biz bitta bor. Bizning orada da ko'targa kerak kishi o'zini ko'tarsin. Men shinaqda tegi avulda men qo'llamayman. Avulda yashash kerak. Baribir o'zingni üstünlük getirgen bana min şınaqta min şahar kişisi bana tegi то есть uylandırar onday narsa uylandırar. Buni ayırım bana o'zimning boshdan da обработать. Belki bana ayırım ko'rishib, u men o'zimning kengashlarim berir, balki men shunaqta bulay burib, o'zimning blokni olib bora boshlarimdaymi, tegi 90% olmasin, 50 ga 50 bo'lsin deymi. Chunki u shunaqta aytdim, uni like'lar ko'rmaydi, demak, uni qiziq tugul, shahar temasini ko'tarib kerak. Вот. Shunga ko'ra, qisqa qilib aytdim, ko'proq yozarga aytamayman. Mana shunday offline kurslar kerak. Dastur jig'an uchun Rustamov rahmatim sizga. Biz endi blogerlar bilan ko'pdan xiyollandik yig'ilishlarga tayyorlaysizda. Gel жиылып біталмай керек, наконец-то бізді ұйыштыра тұрған кіші барлыққа келді. Нихаят біз жиылдық бірге. Енді онлайннан офлайнға көштік. Бұлай үстел артында сөйлесіп отырғандар меніңше барыбір екінші түрлі көңілдірек деп айтамыз ғанда. Шуның үшін рахмет сізге біздер. Енді мен тағында айтасым келеді, біз Инстаграмда блогерлар боларақ енді трендларны күзетіп барға тырышамыз дейтінде, һәм енді бүгінгі күнде онлайн мектеплер онлайнда бара тұрған мектеплер бик популярлаша. Олар енді бизнес жағынан да көп кішілер шул өлкәдә бизнестар ашып миллионнар акча эшли. Бәлки инде безгә менә шушы хәзер татар телендәген минем уйлавымча шу онлайн мәктәпкә беренче кертеп җибәреп булмас микән онлайнда әйтергә. Ни өчен дигәндә бер яктан карасак бу инде менә хәзер безнең эшсез калган татар теле укытучыларына да бәлки эш урыны да булыр иде. Инде шулай ук мөмкинлекләре булмаган, мәсәлән, мәктәптә укырга мөмкинлекләре булмаган инде татар, ләкин татар телен укырга теләгән кешеләргә минем уйлавымча бу бик яхшы әйбер булыр иде. Бәлки моны шулай бергәләп сөйләшеп, җыелышып, шулай ук безнең теге менә зур кешеләр белән дә шуларга чакыралар, бу фикерләрне шул зур кешеләргә әйтеп, бәлки бу идеяны да чынга ашырып булыр. Слушаюсь вас, мужчина. Короче, мен Рустам Фаис sizga bir uzun rahmat aytaman. Chunki siz bizni bugun sobrali. Я что хочу сказать? Прослушав всех, я поняла, что каждый человек, сидящий здесь, достиг определенного крутого уровня в своей сфере. Вот. И я очень согласна с твоими словами, что когда ты говоришь, что ты блогер, поэтому я не люблю называться блогер, сразу включается поверхностное отношение к человеку. Да, розовые очки, все такое. Поэтому я больше люблю говорить, что я инфлюенсер. Это то, что человек, который влияет на людей, на их инфлюенсер. Который влияет на настроение людей, на их характер. И вот
прям слушала я вас, и мне в первую очередь хотела, знаете, что подчеркнуть, что да, конечно, стоит уважать свою культуру, да, стоит отдавать ей эту дань. Я очень люблю татарские песни, очень люблю татарский язык, очень люблю собираться в штабе. Прям для меня это магические события какие-то, но я хочу, чтобы в первую очередь мы помнили о том, что каждый человек – это человек в первую очередь, и все люди любой национальности заслуживают уважения. Мне не нравится, когда татары ведут себя свысока, говоря о том, что какой ты татарин, такой татарин, такой татарин. Нет, мы все люди в первую очередь. Да, нужно гордиться своей культурой, своей национальностью, своей религией, но никогда не нужно ставить свою религию выше других. Потому что к чему это ведет, как Гитлер нам показал? К войне. Вот когда вы сидели, выступали, я вот не надо даже мне скажут, подтвердить мою мысль. Я говорю, господи, как немецкое что-то чувствуется здесь, я говорю. Вот дай ему простые правления, война ж начнется, я сказала. И тут вы сказали, да, я действительно в Германии вырос, ну, вы же выросли в Германии, я думаю, вот, ну не вырос, родился. Все-таки территория определяет нас, но мы в первую очередь определяем себя. И не нужно никогда позволять вот внешним факторам себя определять. Нужно быть в первую очередь людьми классными, хорошими, добрыми, отзывчивыми и деятельными, выражаться в той сфере, в которую вам дан талант. То есть мы все в этом мире пришли не просто так. У каждого есть свое предназначение, и это даже в Коране написано, да? Как мужчины, так и женщины. Поэтому я прям за то, чтобы мы, татары, выражали, чтобы о нас все узнавали, чтобы Татарстан был известен не только в Москве, в России, чтобы даже в Америке у нас татарская наша актриса держала Оскар и говорила о том, что я из Татарстана, и заставила всех там Брэдли Куперов сказать на татарском языке не себе. Вот. В общем, я безумно люблю прям вас всех. Честное слово. Шушы бір үстелде отырғаныма мен бек шат. Мен өзім Қытайда туып өскен татар егеті. Мұнда бірінші тапқыр келген уақытта, енді қайтқан уақытта бүтін Татарстан, бүтінлей татарша ғана сөйлей. Мен енді мескін татарша да білмей кішілерден позор болам деп келген едім. КФУ-дағы федералды университеттің несінде ол уақытта татарша жазылған анда енді. Шоны енді кішкен оқыдым, кірдім, бүтін кішілер анда татарша түгіл, орысша сөйлешеді енді. Анары ойладым, мұнда Татарстан болғаш енді татар тілі боларға тиіспейді, мұнда бәлки мен орыслар ішіне кірдім деп ойладым. Анары алардан әкіріп сөйлеше башлағаш, алардың татар егітлері, татар қызлар екенін білдім. Шунан орысша да керек болды енді мұнда үйренерге. Орысша үйренейін әлі деп тек достарыммен танышқан татар қызлары егітлеріне бір-екі сөзіне «Здравствуйте, до свидания, пока» деп солай бір нәрселер айта башласам, «Қыланма енді сен татарша білесің бит» дейді. Шунан енді қазір орысша әйбәт білмеймін, татарша яқшы білемін. Бірақ Қазандағы, Татарстандағы кішілер де солай айтып бір-біріне «Сен татарша білесің бит, енді қыланма татарша сөйлеш» деп солай айтқан болса да, biz қазіргі үстелде гүрнәтіп татарша сөйлешіп отыра едік. Но қызғанышқа сізге тәржімеші бола аламын енді. Бекзір рахмет шақырғаныңыз үшін, құрметті достар. Алайса бір жыр жырлап кетейін. Бір жергені болғаш, қайсысыны жырларға білмейше тұрам. Шағында екені жауғайсың. Біріншіден әнейме деген жырды башқарасым келе. Енді бүтін кішілердің әнейсіне бағышланған жыр болсын, әнейлеріңіздің құрметіне. Һәм әней болған шушындағы құрметті мотор қатыр-қызлардың құрметіне. Бергенсің сен меңа ал нұрын таңдарның, жиғансың сен меңа бар гүлін даланың, бергенсің қанатлар талпынар шағымда, балалық рәхметім жырында шағала. Қадірлеп өстірген мен сенің жемішің, көңіліңгі бақшы назлы жел солышың. Енді бой жетсем де
min sena sabıyman Köngülün nazların Gözünden tanıyman Buruşlu sina min Hem kayım altanım Sina dip ezledim Dünyanın asılın Ay bilen koyaşlı Bir emdi buyladım Ürele bağlarga Jitmedi buylarım Kadirlep üstürgen Min senin jimişin Köngülün bakşa Nazlı jil sulaşın Inde boy jitsem de Min sen asabıyman Köngülün nazların Gözünden tanıyman Inde boy jitsem de Min sen asabıyman Köngülün nazların Gözünden tanıyman Benim ismim Резида. Biz Альбина белән берлектә Instagramda блог алып барабыз. Insta Tatarki. Безнең 51 мең язылучыбыз бар. Без кызыклы 1 минутлы видеороликлар төшерәбез. Вот. Мондый җыеннарда без шакырган сайын килергә тырышабыз. Бүгенге очрашуда менә журналистларны тыңлау бик менә ничек дип әйтим, интересно, бик мавыктыргыч булды. Аларны тыңлау, аларның үзләренең мнениеларын ишетү. Бу вообще икенче күзлек. Без чынлап татар малай әйтмешли, без икенче күзлектән карыйбыз. Бездә барыбер розовый очки, чынлап дөрес әйткәндә. И менә алар безгә икенче яктан ачтылар. Ничектер милләткә барыбер ничектер яңа күзлектән карый башладык. Барыбер да һәм шушындай җыеннар күбрәк булсын. Менә мондый беләккә генә курыкта түгел, барыбер әзрәк күбәйтеп. Большое спасибо хочется сказать Рустаму Афенде, Ямалиеву, ну и людям из штаба, которые организовали эту встречу, потому что это очень нужное событие для журналистов, для пишущих людей, для публичных людей в татарском сообществе, потому что мы друг друга знаем только благодаря интернету, или даже мы иногда друг друга даже и понятия не имеем. Мы видим продукты друг друга в интернете, так скажем, на татарском языке, радуемся друг другу, наверное, когда видим, что есть единомышленники, когда видим какие-то продукты в интернете татароязычные, радуемся друг другу, да? Но лично были незнакомы, и вот это прекрасная возможность познакомиться и обменяться мыслями. Я уже тут какие-то идеи для себя тоже черпаю. Удивительная вещь. Человек приехал с Москвы, чтобы нас собрать в кучу. Вот как-то сами мы не смогли. Поэтому, конечно, большое спасибо штабу татар, которые нас, жителей Татарстана, здесь собрали в кучу, чтобы мы смогли пообщаться. Өзім Апасы районынан Қазанда яшейм, Ирем Ренат. Ол енді меңа бүтін не болды, Инстаграм аккаунтын үйретуші. Штаб татар турында айтасым келе, біз міне ТВ юнна штаб татарда болдық Мәскәүдә. Менә беренче тапкыр килгәч анда шундый хисләр туды, менә чынлап та татарлар менә монда икән. Аларның беренчесе, иң беренче өстәлләре ошады. Менә самовар, нәрсәле ул? Бүтән тәмлет кешеләре, чын татар да ризыклары, бүтән тәмлет кешеләре реально менә карап туймаслык, бик матур өстәлләре һәм шул кичәләр аларның һәр вакытта була инде. Үзем шигырьләр язам, хикәяләр татар телендә, үзебезнең телебездә. Һәм инде үзем фармацевт, образованием һөнәрем буенча. Һәм шуңа инде
татар телендә гади тел белән аңлатасым килә кешеләргә дарулар турында язарга тырышам. Бүгенге очрашу миңа бик ошады. Мин үземне бүген әле бик начаррак хис итсәм дә килдем барыбер көчкә үземне кулга алып, көч җыеп килдем. Миңа бик ошый менә мондай җыелышлар. Безнең инде татар блогинг мәктәбендә булган иде. Шул блогинг мәктәбендә миңа тәргиш булды инде. Һәм менә мондай җыелышлар күбрәк булсын иде. Безнең штаб татарга уңышлар киләчәктә һәм татар милләте яшәсен, бердәм булык, бергә булык. Мин бу кичәгә эләктем ирем аркасында, Илназар аркасында. Ләкин үземдә эләгергә теләр идем. Шуңа күрә мин 2018 елда татар кызы булып калдым. Бу шулай ук татар кызын мондый мероприятиеларга чакырсалар, тагы да әйбәтрәк булыр иде дип уйлыйм мин. Менә шуңа күрә әзрәк моның өстендә эшләргә кирәк. Мин шулай гел минуслар һәм плюслар табырга яратам инде кичәләрдән. Шуңа мине бик туры сүзле дип әйтәләр. Шуңа бу чынлап та шулай, нишләп именно блогерлар гына. Бар бит яшьләр, менә шулай ук бик сезнең шикелле журналистлар бар. Менә минем дус кызым Бландыш, ул да монда кичәдә булса, аңа да кызык булыр, ул үз фикерләрен шулай ук икенче яктан да күрсәтер иде, әйтер иде. Әлбәттә, бу мондай җыелышларны күбрәк оештырырга кирәк. Рәхмәт штаб татарга. Мин әле монда кирип кенә барам, беренче адымнарны гына ясыйм. Кукмарага кайткан идек менә кунакка инде. Һәм анда Илназарга бездәге путешествие булганда, анда мин сыер саудым. И шул сыер сауып, сөт эчеп видео яздырган, у минем күп просмотрлар, чынлап та татар кешеләренә авылдамы, шәһәрдәме кызык икән ул. Авыл турындагы ниләр күп җыя, видеолар, просмотрлар. Әйбер утыртасың, аларга реально кызык ул. Штабка рәхмәт, менә татар блогерлары белән күреште. Беренче рәттә менә мин инде Җайдак дигән сайт оештырган өчен Ленар Мифтах. Шундыйга Ленарга рәхмәт. Аның бик яхшы мәкаләләре чыга. Инде татар штабына килгәндә минем Мәскәүдә булганым бар. Штабта булдым. Менә без заманында Төркияләр берләшмәсенә йөргәндә Туран язган дигән зур төрекнең акылиясе бар иде. Без иске шәһәргә барсак та, Анкарага барсак та, ул безнең менә теге Урыста шундый ривар бар, перевалочный пункт. Ял базасы, күчмә база туктап ял итә торган урын кебек. Без бөтенләй бөтен Туран язганда калдырадык та китәдек. Бу шуның кебек. Минемчә урын булачак. Анда йокларга да урын бар. Йокларга урын таба алмасаң, көбәй белән калдырга да минемчә менә нәкъ шундый урын инде Туран язган кебек урын. Бу штаб менә әле чынлап та гаҗәп. Biz монда татар блогерларын җыю турында уйламаганда идек, алар килделәр дә җыйдылар. Мәскәүдәге менә эшләүче оешмага, Мәскәү татар штабына рәхмәттән башка бер сүз дә юк. Үзем Түбән Камадан, үзем хәзер авылда яшим. Килен булып төштем шул Азнакай районына. Я очень мечтала попасть вот именно в такую обстановку. Мне очень нравится здесь. Очень позитивно и очень хорошие темы раскрывались сегодня. Все очень понравилось. Исем Радис, үзем Актаныш шагыннан интернетта кешермен дип аталам инде, белүчеләр булса. Үземнең юмористический форматтан вайннарны да төшерәм. Менә шу авылдан башлаган идем инде. Үзем актерский нинде укыгач инде шу интернетка тартылып киттем. Инде интернетта үзем ел ярымнан артык эш алып барам. Бүгенгә килүнең сәбәбе шунда, безнең менә шу блогерларны җыеп татар штабы җыйды безне бүген блогерларны һәм аларга бик зур рәхмәтебезне белдерәм. Чөнки шундый очрашулар кирәк. Шундый очрашулардан соң инде һәрбер кешенең үзенең нидер уйлары, кичерешләре туа һәм инде шушы кичерешләр алга таба да инде нидер үсеш, нидер дәрт биреп китә. Шуңа күрә инде мондагы булган татар штабы белән мин үзем таныш түгел идем, була интернет аша гына беләм, менә үзләре белән күрешү үзе бер бәхет дип. Татар штабы белән мин инде беренче тапкырын Мәскәүдә таныштым. Без Мәскәүгә очрашуга барган идек, медиа очрашуга. Һәм инде алар безне үзләренә кунакка чакырдылар, кунак иттеләр, сыйладылар, ожаттылар, үзләренең штабы белән таныштырдылар, үзләренең коллективы белән таныштырдылар. Нәрсә истә калды сиңа? Инде иске чыгышлар. Иң беренче биналарына кирип килгән инде шундый матур зур бина, мин шаккаттым, теге ул башка кешеләр әйтүенчә Мәскәүнең үзәгендә, мин инде әле Мәскәүдә теге белеп бетермим кайда нәрсә икәнен. Шунысы шаккаттырды инде, үзәктә шундый зур бина һәм анда татарларның берләшеп бергә эшләүләре. Бүгенге очрашу
Бүгінгі шашу енді ең бірінші ретте көп қызыклы әйберләрне білдік. Мында абзыйлар бізден оларак абзыйлар, бізден күбрәк белә торган, тарихны белә торган абзыйлар. Инде минем фикеремчә әле безгә алардан өйрәнәсе, аларның фикерләрен тыңлап тагында үзебезнең фикерләрне туплап чыгарасы, шундый фикер килде минем. Бу шашулар инде тагында күбрәк булсын иде. Шулай ук, әгәр дә без менә монда блогерлар гына җыелышкан булсак, biz андый масштабта мондый сөйләшләр үткәрә алмасак, чөнки безнең әле ничек дип әйтим, баш кысылган һәм без ничектер бер нидә генә яшибез, интернет нидә генә. Ә ул глобаль уйлап карасаң, бик зур проблемалар бар, шишәсе әйберләр бар, үлесе әйберләр бар, шуңа күрә шундый менә белгән кешеләрне, андый кешеләрне чакыру бик әйбәт булган. Ну, біз бұл направлениеге көптен енді уделяем, значит, значение, поскольку біз артистлар белән күп эшләйбез, менә концертларга җыю вопрослары, ул бит Мәскәүдә менә бар зур концертлар, 6000 кеше татарлар җыеп, аны блогерлар сын интернет ресурс не включая, алар җыелмай. Шуңар без инде күптән аны уйлап тора идек. Менә безнең нәрсә әйтергә, менә безнең активистлар бар да, шулар арасында күп подписчиклар тоже безнең активистлар күп. Менә бу эшне без киләчәктә дә дәвамлыйбыз инде, бу эш бик кирәкле эш безгә, потому что информационный, к сожалению, менә безнең проблема нәрсә? Менә без шул 1,5 миллиона татар Башкирия. Менә ул безнең какой-то степени резерв ул. Менә шуларны даже подписчик ясап, шулар белән элемтәгә керү, менә без шул задача үзебезгә куябыз. Менә 1,5 миллиона татар тоже безнең Мәскәү татарлары белән аралашсыннар, яхшы булыр иде. Оннан соң безнең хотелось бы менә шул аудитория, менә 13 яшь, 14 яшь, 12 яшь, менә шундый аудиторияга тоже менә блогерлар аша, менә шулар белән элемтәгә керергә. Менә шундый задачалар без куябыз. Ну, без менә значит, bütün нәрсәне выкладываем, менә пользуясь моментом, әйтәм, подписывайтесь на наши сайты, штаб татар, значит, и безнең подписчикларны үстерегез, и безгә лайклар күбрәк куегыз. Миннән дә күп лайк куючы, наверное, юк. Да, вот, значит, особенно в Фейсбуке, на Инстаграм, лайки куючы, главный онсы. Татар малый минем земляк ул Нижнекамский, да, значит, кызык-мызыкны булган бар безнең штабта, безнең блогерлар штабта була. Кеше действительно безнең бит милләт кешеләре күп. Менә монда яшьләр, милләт өчен коргырчырау, милләт өчен үләй торган. Менә Айрат Фазрахманов нәрсә тора. Менә мин күп аралашкан бар Таврис Ерулин белән дә. Менә безгә күбрәк шундый кешеләр кирәк. Менә ничек безгә аларны, менә Таврисларны, Айратларны клонировать кирәк. Безгә алар меңнәгән кирәк. Менә безгә хәле җитмәй разъяснительный работа кешеләр арасында. Разъяснять кирәк, объяснять кирәк, киләчәк турында, хәзерге тормыш турында инде. Шулар белән бергә инде менә шулай аралашып, ничек татар телен сакларга, нәрсә була безнең 50 елдан, 100 елдан. Менә шул вопрослар, конечно, менә шундый сәләтле яшьләр күбрәк безгә кирәк.
Şadlık. Selametlik. İminlik. Millet. Ümmet. Tataristan.